بالغداء إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعنوارهم وعروضهم بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح أصحاب رسول الله أجمعين وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المحدثين والمفسرين والمحدثين والمصنفين الكتب النافعة أجمعين خصوصا ونحصر إلى حضرته العالم العلامة الإمام النووي وعاله وأصوله وفروعه وذريته أجمعين. أن الله ولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. البدء إلى رحمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق ومغاربها من آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا يسمى حسب إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا وأستاذنا الحبيب علي بن طاهر بن عمر بن عبد الرحمن بن عيد السفار ثم إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا الحبيب عبد الرحمن ثم إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا وأستاذنا سيما كيري حمد المنصور ثم إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا وأستاذنا سيما كيري هجي محسن سيرسي ثم إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا وأستاذنا سيما كيري هجي مجاهد الحافظ ثم إلى حضرة الروح سيدنا ومربي روحنا وأستاذنا سيما كيري هجي ميمون سود الكحل وعالهم وأصولهم وفروعهم وذريتهم أجمعين وجميع مشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وsyukur ala nikmatillah. Kula panjenengan saat menika saged kumpul maneh saged panggih maneh kanthi taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita bersama di mushola Al-Ikhlas ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mencintai ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita nanti dipanggil oleh Allah, dalam hati kita ada rasa cinta mencari ilmu, kita dihukumi oleh Allah orang-orang yang mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa 'afathumul malaikah
wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ketika manusia duduk bersama berzikir kepada Allah, saling mengingatkan dalam urusan agama Allah, apalagi thalabul ilmi, maka orang tersebut selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan orang tersebut selalu diberikan ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa sabda Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Saat ini kita yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, nama-nama kita satu persatu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi man indahu, kepada orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dekat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dekat saat ini kepada Allah adalah para wali-walinya Allah. Di saat inilah nama kita disebut oleh Allah di hadapan mereka. Alangkah istimewanya, alangkah agungnya kalau nama kita disebut Allah dan di depan kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan benar-benar kita niat thalabul ilmi sehingga malam ini kita disebut Allah, disebut di depan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Karena hakikat orang yang soleh itu tidak meninggal. Secara syariat meninggal, tapi secara hakikat tidak. Karena mereka bebas. Itu sesuai dengan dalil Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Jangan kira orang-orang soleh, jangan kira orang-orang yang alim, orang-orang yang dicintai Allah itu meninggal. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. Tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah masyhur ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Nabi Adam. Bukankah Nabi Adam sudah meninggal? Bukankah Nabi Adam sudah tidak ada di dunia? Tapi nyatanya bisa ketemu Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah di saat Isra Mi'raj masih ada di dunia cuma dinaikkan Allah. Rasulullah Isra Mi'raj ruh dan jasadnya bukan hanya sekedar ruhnya diterbangkan, diangkat, tidak, tapi jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan di Muhammadin, tapi bi 'abdihi. Bi 'abdihi ini mengandung apa? Mengandung satu, Rasulullah Mi'raj naik sampai ke langit pertama bertemu dengan Allah di Arasy, itu dengan jasad dan ruhnya langsung seperti ini. Nyatanya Rasulullah ketemu Nabi Adam, Rasulullah ketemu Nabi Musa, Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim. Berarti mereka bisa ketemu biasa. Padahal Rasulullah masih di dunia dan mereka secara hukum syariat sudah meninggal. Tapi mereka nyatanya bisa berjumpa, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berarti saat ini orang-orang yang dekat dengan Allah dibilangi, dibilangi oleh Allah. Itu bulan dan bulan sedang ngaji. Jadi nama kita disebut. Mudah-mudahan jadikan rahmat kita meninggal husnul khatimah. Amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini mari kita membahas tentang takbiratul ihram, yang mana dalam takbiratul ihram ini penuh dengan pendapat-pendapat ulama yang berdasar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semakin paham, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengatakan itu tidak benar. Karena hati-hati dalam hukum itu, kalau Rasulullah melarang ya dilarang.
Kalau Rasulullah tidak melarang, ya boleh dijalankan walaupun la yushraq, walaupun tidak disyariatkan, tapi Rasulullah tidak melarang, ya tidak masalah. Ya. Selama itu tidak ada dalil larangan dari Rasulullah dan tidak melanggar daripada aturan-aturan Al-Quran dan Hadis, boleh saja dijalankan walaupun tidak pernah dijalankan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Maka maaf dalam ilmu fikih, dalam ibadah yang dimaksud Rasulullah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap sesuatu yang bid'ah itu tersesat dan setiap yang tersesat itu di neraka. Kemudian kita harus cerdas apa pengertian bid'ah yang dimaksud Rasulullah. Bukan hanya sekedar bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau diartikan secara itu saja maka repot, kita ini termasuk orang-orang yang bid'ah. Bid'ah menurut para ulama-ulama, akabirul ulama, akasirul ulama, terbanyak ulama termasuk Imam Nawawi, bid'ah adalah thariqatun fid dini mukhtara'atun. Cara beragama yang di situ dibikin-bikin, yang tidak ada dasar dari hadis, dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma' qiyas para alim ulama. Jadi kita bikin-bikin sendiri. Kalau nggak ada dalilnya Al-Quran, bisa kita cari dalam dalil hadis. Kalau dalam dalil hadis kita cari tidak ada, bisa juga melalui ijma' qiyas para ulama. Karena Rasulullah sendiri memperbolehkan. Rasulullah yang memperbolehkan. Ikutilah sunnah-sunnahku dan ikutilah sunnah-sunnah penerusku, yaitu para alim ulama. Jadi Rasulullah memperbolehkan selama orang yang kita ikuti ulama tersebut sudah memenuhi kapasitas ilmunya. Masa ikuti Imam Syafi'i diragukan ilmunya? Imam Syafi'i 6 tahun sudah tahfidz Quran, 6 tahun sudah hafal Quran. Dan Imam Syafi'i benar-benar diakui oleh gurunya Imam Maliki sebagai madhab. Yang mana Imam Maliki ini berguru sama Imam Nafi'. Imam Nafi' ini berguru sama Imam Nafi' ini berguru sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Di dekat itulah sanadnya. Jadi kalau kita urutkan sanad keilmuan madhab kita Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Malik berguru sama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru sama sahabat langsung. Jadi Imam Maliki, Imam Syafi'i ini masuknya apa tadi? Tabi'in. Ya. Mereka dalam zaman tabi'in. Imam Maliki berguru Imam Nafi'. Imam Nafi' ini tabi'in. Kemudian Imam Nafi' berguru sama Abdullah bin Mas'ud, langsung sahabat. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Jadi kalau ada orang bilang kan langsung mengikuti Rasulullah saja, yang berhak mengucap begitu itu orang yang hidup di zaman Rasulullah. Paham ya? Yang ngomong kita harus mengikuti Rasulullah langsung, kita aja tidak tahu siapa Rasulullah. Itu salah zaman orangnya ini. Yang berhak ngomong begitu itu orang yang hidup di zaman Rasulullah. Kita di zaman Rasulullah yang mengikuti sanad-sanad ilmu yang mereka bersambung sampai Rasulullah SAW. Maka jangan ragukan maka Imam Maliki berguru sama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru sama Imam sahabat langsung Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berguru langsung mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Maka sanad itu sangat penting, ya. Dan semua guru-guru punya sanad dari beliau sampai Rasulullah SAW. Saya nyimpen sanad anak-anak saya simpan sampai Rasulullah ada. Gak usah diperlihatkan, ada. Guru saya berguru sama ini, berguru sama ini sampai Rasulullah SAW. Itu yang terpenting. Yang mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di sini dikatakan i'lam anna as-salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram
Fariidatun kanat aw nafilah. Iklam inna sholata kama sedune salat iku la tasihhu rasa. Apa salat illa bi takbiratul ihram kejaba kelawan nganggo takbiratul ihram. Yaitu bacaan Allahu Akbar. Jadi jelas salat tidak akan sah tanpa membaca takbiratul ihram. Fariidatun kanat aw nafilah. Baik itu salat yang fardu maupun salat yang sunnah. Ya, sudah selesai dipegang. Oh berarti takbiratul ihram itu juz min juz'is shalah, bagian daripada salat, rukun min arkani salat, rukun daripada rukun-rukun salat. Maka kalau ditinggal tidak sah. Wa takbiratu inda Syafi'i wal aksarina juz'un min as-shalah wa ruknun min arkaniha. Dan takbiratul ihram menurut madhab Imam Syafi'i wal aksarina dan ulama-ulama terbanyak, aksarin itu maknanya ulama-ulama terbanyak, itu juz minas shalah, bagian daripada salat, wa ruknun min arkaniha dan rukun dari beberapa rukun salat. Wa inda Abi Hanifah, ini ya mulai ada perbedaan. Wa inda Abi Hanifah, tetapi menurut Imam Abu Hanifah dia syartun laisat min nafsis shalah, bahwa takbiratul ihram tidak termasuk daripada rukun salat. Itu siapa? Abu Hanifah. Jadi hanya Imam Abu Hanifah saja. Kalau menurut Imam Syafi'i dan banyaknya madhab, banyaknya ulama termasuk rukun, Abu Hanifah tidak memasukkan. Abu Hanifah mengatakan bahwa takbiratul ihram adalah syarat, bukan rukun, seperti wudu. Jadi kita takbiratul ihram Allahu Akbar, menurut Imam Abu Hanifah itu belum masuk sholat, karena itu adalah syarat. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa takbiratul ihram ini syarat, kemudian Imam Syafi'i dan pendapat yang terbanyak itu adalah rukun, tapi keduanya tetap dijalankan. Karena syarat itu pun harus dijalankan, rukun pun harus dijalankan. Bedanya kalau rukun itu masuk daripada ibadah tersebut. Kalau syarat di luar daripada ibadah tersebut. Tapi kedua-duanya harus dijalankan. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan syarat, tapi tetap dia takbir Allahu Akbar, tapi dia tidak mengatakan rukun. Dia mengatakan itu syarat sholat. Paham ya? Berarti ini paham. Amin Allahumma. Ya seperti wudu lah. Wudu ini bukan masuk rukun sholat, tapi syarat sholat. Tapi kalau kita sholat tidak menjalankan wudu nggak sah, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Perbedaannya syarat dengan rukun begitu. Kalau syarat di luar ibadah tersebut, kalau rukun sudah masuk di dalam ibadah tersebut. Nanti wudu tidak termasuk ibadah sholat. Tapi kalau Fatihah rukun, berarti sudah masuk dalam ibadah sholat. Ya mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Menurut siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian yang menjadi perbedaan wa'lam anna lafdz takbir ayyakula wa'lam lan mencek kerja sira anna lafdz takbir teman setuhune lafaz takbir iku ayyakula jentoh ngucap, udah berbicara siapa musolli wong yang salat ngucap Allahu Akbar ing kalimah Allahu Akbar. Jadi bacaan takbir adalah bacaan yang kita ucapkan setiap hari, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu disebut takbiratul ihram. Semua mufakat. Semua ulama mufakat bahwa takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Ini mufakat semua. Aw yaqulu Allahul Akbar. Allahul Akbar. Awas. Fahadani jaizun. Fahadani jaizani inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Ya. Takbiratul ihram ada dua.
bacaannya, yaitu Allahu Akbar, akbarnya tanpa al. Allahu Akbar. Yang satu Allahul Akbar, ada alnya, Allahul Akbar. Kedua-duanya boleh. Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, dan kebanyakan ulama. Yang tidak memperbolehkan hanya satu mazhab, Imam Maliki. Imam Maliki takbiratul ihram hanya satu kalimat, Allahu Akbar, tanpa al. Paham ya? Jadi yang sama tidak usah nyalakan orang. Makanya ngaji itu penting banget. Ketika kita sholat di luar ada orang takbir, imam takbir Allahul Akbar, kita nggak nyala-nyalakan karena kita ngaji. Itu juga masuk takbiratul ihram, tapi yang kedua, walaupun takbiratul ihram yang pertama tanpa al, yaitu Allahu Akbar. Dan itu pendapat Imam Syafi'i, bahkan Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Hanbali, bahkan imam-imam yang lain. Yang melarang hanya Imam Maliki. Maka Imam Maliki berpendapat wa mana Malikun asani. Saya Imam Maliki melarang takbiratul ihram dengan bacaan yang kedua, yaitu Allahul Akbar. Yang ikut Imam Maliki ya jangan Allahul Akbar, enggak sah. Kalau kamu bermadhab Imam Maliki, kalau Imam Syafi'i monggo. Tapi alhamdulillah kita semua mengikuti pendapat atau mengikuti bacaan yang pertama, yaitu Allahu Akbar. Jadi artinya kita tambah ilmu. Oh ternyata baca takbiratul ihram Allahu Akbar itu boleh. Oh ternyata membaca takbiratul ihram Allahul Akbar itu pun boleh. Tidak hanya dalam sholat, walaupun dalam adzan. Jadi jangan nyalakan, nggak pernah adzan, terdengar adzan orangnya Allahul Akbar, Allahul Akbar, lalu dengan nyala-nyala. Inilah pentingnya ngaji ya, mudah-mudahan ini dipahami. Amin Allahumma. Wal ihtiyatu ay ya'tiya al-insanu bil awwal li yukhruja min al-khilaf. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, tapi kalian ambil saja yang pertama, Allahu Akbar, jangan pakai al. Walaupun aku gak melarang, kalau pakai al pun boleh, tapi lebih baik pakai yang pertama. Paham? Jadi kita ilmu fikih itu dibedakan antara haram dan sunnah, antara itu larangan dan tidak, ini harus dibedakan. Harus benar-benar dibedakan. Kemudian wala yajuzu at-takbiru bi ghairi hadainil lafdhain. Ini mufakat. Di takbiratul ihram hanya ada dua kalimat, yaitu Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Walaupun tadi pendapat Imam Maliki adanya hanya satu, tapi pendapat yang terbanyak dua. Nah masalah. Terus kemudian ulama berpendapat wala yajuzu at-takbir bi ghairi hadainil lafdhain. Tidak boleh takbiratul ihram dengan selain dua bacaan tersebut. Tidak boleh. Ya. Seperti kita mengucap Allahul Azim, Allahul Muta'al, Allahu A'zam, Allahu Azzam, Allahu Ajallu, Allahul Ghafur. Kita sholat Allahul Ghafur. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanbali, wal aksarina dan ulama-ulama banyak itu tidak sah. Karena tidak masuk lafaz takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya dua tadi. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, Imam Maliki mengatakan tidak sah kalau memakai selain dua kalimat tersebut. Tapi justru Imam Abu Hanifah mengatakan waqalu Abu Hanifah, waqala Abu Hanifah tasihhu, salatnya sah. Salatnya sah. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa takbiratul ihram itu ya Allahu Akbar dan Allahu Akbar, oke. Tapi kalau orang baca selain dua itu, menurut Imam Abu Hanifah masih sah sholatnya. Imam siapa? Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah itu aneh diri. Kalau aneh diri Imam Abu Hanifah. Wakaf itu dijalur Imam Abu Hanifah. Sampai sampai jembul. Umah-umah kok bakal wakaf masjid kiri lah jalur lah masjid. So, kan Imam Abu Hanifah. Dan itu pun melalui istihad. Artinya begini, Imam Abu Hanifah wakaf itu bisa diminta keluarga asal memang keluarga itu dalam keadaan madorot, dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak punya tempat. Makanya kalau orang tua itu mau wakaf suatu tanah, tempat, anak-anak harus diperhatikan dulu. Anak-anak kayak ingin bawa wakaf PKB, bawa esatan mampunya di Surabaya. Karena cara waktu Imam Abu Hanifah boleh anaknya meminta, boleh. Mau masjid itu diwakafkan bapak saya, kemudian hidup saya ini nggak punya tempat tinggal, maka saya boleh minta ini wakaf bapak saya karena saya ini tidak punya tempat tinggal, saya minta. Saya minta. Termasuk masjid itu dibagi dulu. Yang enggak mungkin takdirnya kan bisa menego, bisa musyawarah, mungkin oke, saya kasih tahu tempat tapi jangan. Kan ya bisa. Artinya wakaf saja menurut Imam Abu Hanifah boleh dituntut sama dunianya, sama keturunannya. Syaratnya ketika keturunannya dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan miskin. Mudah-mudahan ini difahami. Amin Allahumma. Jadi kita jangan tersalah paham. Wakaf kok anak itu tuntut bose, takon itu mungkin dia ngaji tahu Imam Abu Hanifah, kemudian memang dia kondisinya tidak punya tempat tinggal. Kalau Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali nggak urusan. Salah yang untuk wis wakaf, ya sudah selesai, nggak bisa diutik. Tapi Imam Abu Hanifah masih memberi kelonggaran. Selama anaknya itu keadaannya payah, silakan minta. Dan ini difaham. Amin Allahumma. Ilmu fikih itu luas, makanya kita tidak apa? Jangan sampai kita ini mudah menyalahkan orang lain. Ilmu fikih itu sangat-sangat luas. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ijma' qiyas itu sangat-sangat perlu. Dalam Al-Quran kan jelas itu. Ya dalam Al-Quran saya itu baca tafsir. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman masalah kiblat saja. Itu Allah kan berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil." Quran betul itu. "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Syatrah itu artinya dalam Quran adalah arah. Masjidil Haram ya Masjidil Haram. Jadi artinya sementing sampean sholat terus madhep kulon, wis madhep Masjidil Haram niku sah. Ora kudu incer Ka'bah. Jadi mas kadang ngene itu lucu. Kalau masjid diiring-iring sampai dipetok-petok ya Allah, kurang bahagia kan. Kurang bahagia kan. Jadi tak bulan balik. Kiblat itu ada tiga. Kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, kiblat kita Ka'bah. Langsung sampai mustaqbilal Ka'bah. Ketika kita sholat di dalam Masjidil Haram. Tapi kalau kita sholat di luar Masjidil Haram, kiblatnya ya Masjidil Haram semuanya itu. Nah, kiblatnya ya Masjidil Haram. Ya. Kalau kita di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah dan tanah haram. Nah, tanah haram itu ditarik di Ka'bah, nah ditarik di Arafah itu sekitar 20 kilo, ditarik di Hudaybiyah itu 23 kilo. Kulo yakin jenengan anggar madhep kula mbok iki Ka'bah. Mbok ngepasi pojok kene kena tanah Arafah ya tetep sah. Kena tanah Hudaybiyah ya tetep sah. Ora kudu incer Ka'bah. Iki nek sing ngiring-ngiring kene kok ngatur karepane diketok-ketok iki sampean ngomong wae ngene wae api-apian. Saiki saka kene ditumpari tekan Mekah yo benar. Mau Ka'bah pas ora. Mana? Dipahami ya, dipahami. Amin Allahumma. Hanya dalam Quran itu nggak ada awali wajaka syatral Ka'bah kita. Ayatnya jelas syatral masjidil. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Ya kalau sing ngono Pak Yai yo ben tinggal gawean ngono lho wis. Dari gawean.
Ya, paham ya? Jadi masalah takbiratul ihram ini saja luas. Ya. Imam Hanafi memperbolehkan Allahul Azim boleh. Tapi Imam Hanafi tidak loh. Kalau saya jajal dulu, ya, Pak Toba ini pas kami Jumatan, Allahul Azim, berarti saya nanti ngaji ya, ini imamnya gendeng ini. Allahul Azim, Allahul Ghafur. Nanti saya nanti ngaji kan imamnya gendeng. Kamu pas Pak Toba ngaji, ini. Kalau aku tak intikal pada, sepisah ini ya tak intikal pada, melu Imam Abu Hanifah, yang benar-benar yang dipaham. Amin Allahumma. Kemarin sampean nak nonton protes, kemarin sampean ngaji dipaham. Iki aku akan lakoni pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh tasihhu. Ini jelas kita. Wa qala Abu Hanifah tasihhu sah loh kosong. Walaupun selain Abu Hanifah tidak mensahkan, tapi kan tetap kalau sehingga sah. Kalau ini dipaham, amin Allahumma. Jadi kalau ibadah ya, kalau mau sini tidak sah, tidak kenal. Kaya luwih alim dibanding Imam Abu Hanifah, kaya luwih alim dibanding Malik, kaya luwih alim dibanding Imam Syafi'i. Berarti wanita ngarani Imam Syafi'i sholatnya tidak sah kabeh. Repot lho urusan ini. Repot. Makanya ngomong sering ngomong sedikit tidak sah, itu dosa, itu bid'ah, maaf. Itu berarti nanti akan berhadapan sama madhab. Padahal dia zamannya sekarang. Mereka itu dekat dengan zaman para tabi'in, dekat dengan zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan keilmuannya dipakai seluruh dunia. Kitabnya Imam Syafi'i enggak sedikit, kitabnya Imam Malik enggak sedikit. Dasarnya itu ngarang kitab apa? Oke. Kita ini ngarang kitab apa? Benar ini dipaham, amin Allahumma. Mulai hati-hati zaman sekarang, sangat hati-hati. Allah sangat hati-hati. Masalah, saya pernah bertanya masalah. Maaf, saya pernah bertanya. Oke, kalau berbeda pendapat ya masalah, tapi jangan saling menyalahkan. Saya hanya begitu aja. Yang lakoni begini silakan, yang nggak mau silakan. Tapi jangan saling menyalahkan, jangan saling menjatuhkan. Karena ilmu itu luas. Ilmu itu sangat luas. Seperti saya tanya sama orang yang maaf, yang tidak mau tahlilan, yang tidak ada orang meninggal ada 3 hari, ada 7 hari. Alasannya apa? Anda tidak memperbolehkan. Dia mengatakan zaman Rasul nggak ada. Oke, zaman Rasul memang nggak ada. Kalau begitu saya juga begitu. Saya mau tanya, adakah dalil larangan bahwa Kanjeng Nabi melarang? Jangan kalian menahlili 7 hari nggak ada. Sama-sama nggak ada. Paham ya? Emang nggak ada dalilnya, itu dalil kias. Kalau kita tanya hadis nggak ada. Hadisnya mana? Tahlil 7 hari, 40 hari. Kalau tanya hadisnya nggak ada, tapi ijma kiasnya ada. Ijma kias itu adalah makalah perkataan para alim ulama. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ijma'u syarhun minal hadis wal hadisu sarhun minal Qur'an. Ijma' qiyas itu juga memperluas daripada hadisnya Rasulullah SAW. Dan hadis adalah menerangkan daripada isinya Al-Qur'an. Ibarat orang makan itu ada nasinya Quran, nasinya Al-Qur'an. Ibaratnya begitu. Terus lauk pauknya, ikannya adalah hadis. Terus sambeli, kerupuknya macam-macam itu ijma'. Iya. Lo kira-kira tak komplit segera? Seger. Sudah Quran yang makan segontok sampai ya. Beras seger. Jangan ini dipaham. Amin Allahumma. Quran kalau menerangkan cara wudhu detail itu tahu. Senerangkan wudhu ini itu. Dan boleh ijma' qiyas hadisnya Kanjeng Nabi. Hanya berwudhulah kalian. Terus wudhu dia caranya tidak ono. Kok boleh ini Quran caranya wudhu sing kok masuk wajah, kok masuk tangan, rukunnya kok. Apa Quran nerangkan rukunnya ini wudhu ono? Nang ono Quran nerangkan. Ono hadis nerangkan rukunnya wudhu ono. Tidak ono sampai boleh Quran ada apa ketemu. Ono yang ijma' ternyata kita pun menjalankan ijma'. Iya ya Allah. Jadi ada nggak disadari? Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkau Asy-Syafi'i wal Aksari. Wa qala Abu Hanifah tasihhu. Walau qala Allahu Akbar.
walau qala akbarullah lam tasihhu ala sahih indana. Mengucapkan dibalik Allahu Akbar sekarang jadi PR, jadi masalah. Bagaimana orang yang sholat mengucapkan takbiratul ihram dibalik akbarullah, apa? Akbarullah, sama. Ayo, ini ngaji, sama. Dibalik Allahu Akbar, terus dibalik akbarullah. Ini Pak Toha ada ini mesti dikepung wong. Akbarullah. Padahal dalam kitab juga dibahas. Di sini dikatakan walau qala akbarullah, walau qala lamun ngendikan, lamun mengucap, lamun berbicara, lamun melafatkan. Siapa orang yang sholat mengucapkan akbarullah, ing lafal akbarullah, lam tasihha ala sahihi indana. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Wa qala ba'du ashabina, tapi menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama tasihhu, sah-sah saja. Mana juga kalah. Tapi kalau sampai tetap mengambil pendapat Imam Syafi'i, maksudnya itu nak pesan kalau ngomong akbarullah terus ora gampang nyala-nyalake, ora gampang duduk-duduk gitu. Pendapat ulama juga ada yang memperbolehkan. Karena apa pendapat ulama memperbolehkan? Karena walaupun dibalik itu tidak berubah makna. Tidak berubah makna. Maknanya apa? Akbarullah berarti mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada. Aslinya kan maknanya begini, Allahu Akbar, utawi Gusti Allah iku akbaru, zat yang maha besar. Kalau dibalik akbaru iku maha besar, sopo Allahu Allah. Artinya sama enggak? Sama. Jadi kalam khobar sama arti. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Itu pendapat daripada yang memperbolehkan. Kan nggak berubah makna, nggak masalah. Mereka mengambil dalil kama lauqala fi akhir sholat. Seperti mereka mengambil dalil seperti kita mau mengakhiri sholat kita itu diwajibkan membaca salam. Berarti bacaannya apa? Assalamu. Kita balik alaikumussalam. Boleh enggak? Boleh. Misalkan ucapan assalamualaikum, sana jawabnya apa? Waalaikum. Itu kan barian assalamualaikum waalaikum. Barian apa? Boleh kan? Ya mereka berpendapat itu. Jadi kalau kita ngaji itu artinya lebih luas ilmu kita, tidak mudah menyalahkan orang lain. Amin Allahumma. Jadi Pak Toha seperti Pak Toha coba aja. Kalau pas salam tidak assalamualaikum, pas sholat harus selesai waalaikumsalam. Ini dong, waalaikumsalam. Artinya itu nah cuma ini di dalam ibadah sholat ya. Tapi kalau di luar konteks sholat ya assalamualaikum yang mengucapkan, yang menjawab waalaikumsalam. Tapi dalam konteks ilmu fikih dalam sholat assalamualaikum dan waalaikumsalam artinya sama. Keselamatan bagimu. Waalaikumsalam ya mudah-mudahan keselamatan bagimu. Hanya lafadznya saja juga. Maka pendapat ulama masih memperbolehkan. Tapi pendapat sebagian ulama Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Kalau dibalik Imam Syafi'i tidak memperbolehkan. Tapi ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Artinya akhirnya kita nggak saling menyalahkan. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Wa'lam annahu la yasihhu at-takbiru wa la ghayruhu min al-adhkar hatta yatalaffadha bi lisanihi bihaitsu yusma'u nafsahu idza lam yakun lahu 'aridun wa qad qaddamna bayanu hadha fil fusul allati fi awwal kitab. Dan takbiratul ihram cara mengucapkan itu harus paling minim ini bibir harus gerak dan kita mendengar bacaan kita sendiri. Jadi paling minim dikatakan membaca
itu bibir bergerak, kemudian kita mendengarkan bacaan kita sendiri. Walaupun orang lain nggak mendengar nggak masalah. Yang penting paling minim itu kita sudah terdengar dengan bacaan kita sendiri, maka itu sudah sah. Di mana apa dibatin dan bibirnya harus bergerak. Walaupun pelan. Ini batas mengucap takbiratul ihram. Mudah-mudahan dipaham. Amin Allahumma. Kecuali bagi orang-orang yang mempunyai penghalang. Ya, mungkin karena apa? Mungkin karena dia bisu, yang lain. Bisu kok. Atau memang dia budek ini. Terus buater ya, dia aku mau ada budek kok. Enggak masalah kalau itu ya. Kalau yang normal itu paling tidak dia mendengar bacaannya sendiri itu sudah sah. Ya, mudah-mudahan dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana bi lisanihi kharasun aw aibun harrakahu bi qadri ma yaqduru alaihi wa tasihhu shalah. Kalau orangnya itu bisu atau orangnya tuli, ya sudah sepenting lambene obah wis cukup. Oke, sepenting lambene ini bergerak sampun cukup. Berarti sudah dihukumi membaca walaupun dia tidak mendengar karena mungkin bisu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, seperti masalah zikir itu keras dan pelan, itu harus ada dalil. Ada dalilnya semua. Siapa bilang nggak ada dalil? Sayyidina Umar itu kalau zikir keras. Sayyidina Umar kalau zikir bakar. Bakar Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar pelan. Pelan. Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah bertanya, Sayyidina Abu Bakar, saya perhatikan kalau kamu zikir kok pelan-pelan, kopi, sir. Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya nggak pantas. Allah kan maha mendengar. Masa saya berteriak-teriak. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar lain, zikir kok banter-banter. Bukankah Gusti Allah maha mendengar? Sayyidina Umar jawab ringan kali kanjeng. Ya Rasulullah, kersane mboten ngantuk ya Rasulullah. Nabi Muhammad. Dan Rasulullah diam, tidak melarang. Rasulullah, "No yojo." Wah. Terasa bingung, dikir bareng-bareng kok. Salah. Sing menang tok assalamualaikum. Menang ya monggo. Itu Sayyidina Abu Bakar. Itu jibuke Sayyidina Abu Bakar dengan dasar bukankah Allah Maha mendengar? Terasa banter-banter kayak bisa Allah budek. Mumbai mereka begitu oke. Tapi Sayyidina Umar menjalankan itu dan Rasulullah nggak melarang, bahkan tabas sama Rasulullah. Rasulullah mendengar jawabannya Sayyidina Umar mesem Rasulullah. Oh ya wes, lu kan dilarang ya Sayyidina Umar harus dilarang kan biar kan? Mudah-mudahan dipahami. Amin Allahumma. Ya perkara macam itu kadang permasalahan sampai ramai ya Allah. Padahal sahabat yang ngakok. Sayyidina Umar itu ditawari ngaji Nabi. Umar itu nanti kok banter-banter beri-beri kocok. Tersane boten ngantuk ya Rasulullah. Ngoten kok. Nanti jawabannya suwate. Dan Rasulullah pun nggak melarang. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan jawabannya ilmiah kan, jawaban yang benar-benar pakai ilmu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya maaf kalau zikir keras-keras. Bukankah Allah Maha mendengar? Masa Allah berteriak? Iya. Itu kewalasan loh. Sopeker rasa banter-banter loh asana aneh. Sayyidina Umar gubernur adalah apa? Kalau Nabi Muhammad. Jadi kaya waktu tadi, saya mau kepengen ragowo, keras suara, sekalon-alon, ya monggo. Mau Sayyidina Abu Bakar, ya ono dasare Sayyidina Abu Bakar, sebuah-buah ya Sayyidina Umar. Bahkan saya pernah membaca satu kitab Fadilatul Ulama. Ada seorang itu masuk surga. Sampai walinya bingung, awak mungkin dia sakampung be aku. Nggih. Lho sampean kan wong biasa kok, RT ini, salate yo biasa. Tapi swarga kok dhuwur men. Cara tingkatane swarga niku tinggi. Kok kaya swargane wali. Ya. Orangnya Jawa. Ngeten. Ya wali.
Kula niku nak ibadah bareng-bareng kanca-kanca. Nah kanca-kanca kula kuwantu, kula niku gembur-gembur. Kersane diutangi, akhirnya bias dan akhirnya cara ibadah itu kelihatan hidup kembali, semangat kembali. Kula gembur banget. Akhirnya sing ngantuk tadi terus dipikir bareng-bareng teh. Goro-goro niku lah kula diangkat Gusti Allah, gugah kanca-kanca sing ngantuk dadi semangat di dari dia. Niku wis ora usah diperkara. Guru-guru dan tambah arif, tambah bijaksana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi macam-macam. Kalau kita mau jujur ya, seperti kita adzan itu memang dalam kitab-kitab fikih, bahkan hadis Kanjeng Nabi, yusra'u al-adzan wal iqamah fi shalawatil khams. Adzan dan iqamah itu hanya disyariatkan di sholat 5 waktu. Ya, di sholat biasanya disyariatkan, berarti diperintahkan untuk adzan dan iqamah itu di sholat 5 waktu. Paham ya? Cepat ini. Oh berarti adzan dan sholat itu disyariatkan, adzan dan iqamah disyariatkan di sholat 5 waktu. Tapi Rasulullah tidak melarang adzan dan iqamah di luar sholat 5 waktu. Tapi bahasa kita, bahasa hadis Kanjeng Nabi ngeten, la yushra'u, saya tidak mensyariatkan. Tidak mensyariatkan bukan melarang. Benar. Karena Kanjeng Nabi la anha. Karena Kanjeng Nabi sudah yahrumu, saya mengharamkan. Utawa anha, saya melarang. Oke, boleh. Bahasanya hadis ini la yusra'u, saya tidak mensyariatkan adzan di luar sholat 5. Terus orang itu memahami kita itu harus teliti, ya, teliti. Dan mudah-mudahan ini difahami. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Banyak sesuatu hal yang Rasulullah tidak menjalankan, sahabat menjalankan dan Rasulullah diam. Contoh puasa tahun. Kanjeng Nabi tidak pernah poso balane setahun. Tapi Kanjeng Nabi tidak melarang Sayyidina Umar. Walaupun Rasulullah tidak menjalankan. Tapi Kanjeng Nabi tidak melarang. Jadi itu jelas. Jadi yang dilarang harus dijelaskan Rasulullah bilang. Selama Rasulullah tidak melarang dan Rasulullah melihat, itu namanya ijma'us sukut. Itu namanya apa? Ijma'us sukut. Pendapat Rasulullah tidak melarang, dengan diamnya Rasulullah berarti tidak dilarang, tapi Rasulullah tidak memerintahkan. Karena Rasulullah nggak mungkin kalau melihat sesuatu itu mungkar dan dilarang, Rasulullah diam, nggak mungkin. Pasti Rasulullah berbicara, jangan begitu langsung. Tapi kalau Rasulullah diam, itu berarti tanda boleh dijalankan. Walaupun Rasulullah diam, itu dalam bahasa kitab disebut ijma'us sukut. Menurut Nabi Muhammad. Jadi kalau ijma' sukut itu begini, kalian tuh paham. Ini rapat, ada 100 orang yang terus mengambil keputusan. Pemimpin rapat mengatakan setuju, sing meni setuju wong 5, sing 95 menang, ya wis cukup. Dengan menangnya sing 95 iki setuju, itu namanya ijma' sukut. Ora kudu ngenteni siji ngomong setuju kabeh bukan kabeh ora menenge iku wis setuju. Nah sampeyan setuju apa meneng ya kudu ngomong, ora mboten setuju. Salahmu meneng, maka dihukumi setuju. Paham? Itu namanya ijma' sukut. Jadi banyak Rasulullah itu melihat sahabat menjalankan sesuatu yang Rasulullah enggak menjalankan, tapi Rasulullah diam. Makanya disebut ijma' sukut, itu boleh-boleh saja. Walaupun Rasulullah enggak menjalankan. Sayyidina Umar itu puasa 1 tahun karena mengkifarati dirinya. Karena Sayyidina Umar pernah berburuk sangka sama orang. Kanjeng Nabi ngaji ngeten iki, sahabat iki bendino lewat nang masjid. Sayyidina Umar jengkel. Lha yo, iku sahabat pulang itu. Wayah ngaji lah mung ngaji buka matu tok ngono itu. Kanjeng Nabi dawuh aja salah iman. Ibu-ibu angger aku wayah ngaji to bahasane. Aku wayah kumpul awakmu ngaji. Dene pas jame kerja. Ngaji yo perintahku. Kerja boleh ku kanggo anak bojo yo Bu, perintah.
Lah dene kok ngaji bareng awakmu, nyeman anak bojone sapa? Kowe kok kalah-kalah. Kalau Nabi Muhammad. Terus saya dengar orang menyesal, ya Allah ya Rasulullah, kula nyesal. Lah kula mboten ngerti nek kiambak iku kerjane jam pas sampeyan ngaji ya Rasulullah. Lah iya mulane aja nyalahke dhisik, takon dhisik. Nek wonten Rasulullah, kula tak poso setahun kanggo nebus dosaku ngarani tiyang niku. Rasulullah ya monggo. Padahal Rasulullah enggak jalankan, sama Nabi Muhammad. Jodoh sikit, yang tidak jalankan Rasulullah enggak boleh. Rasulullah akhirnya apa kita diem. Maka dalam kitab itu disebut ijma'us sudut. Diamnya Rasulullah adalah setuju. Mudah-mudahan ini difaham. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selama itu tidak ada larangan dan itu perkara yang baik, itu jangan dipermasalahkan. Terus memperkuatkan. Allahu Akbar, bergumah agar akhirnya. Itu orang dikir kok. Dan namanya bergumah terus dan bukan diskotik lah. Menurut saya perkara api kan deh. Mau mati dan dari mangkat haji dia dari Allah perkara api. Karena orang Arab mati kok bisu-bisu lah kayak. Perkara api itu mudah-mudahan ini dipahami Allahumma. Tidak semua perkara yang baik harus pernah dilakukan Rasulullah semua. Makanya ada ijma usul. Hati-hati dalam menghukum hati-hati. Karena Rasulullah mengancam juga. Rasulullah mengancam bagi orang yang tidak paham hukum, sudah menyalahkan satu hukum, maka nanti akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Maka Kanjeng Nabi itu mengeluarkan hadis yang luar biasa. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah awakmu dak iso ngendikan sing sae pun meneng mawon. Nah awakmu dak paham pun mendel mawon. Paling penane kula sampean, kok mbiyen-mbiyen lakoni kok tak lakoni. Wis ngono mawon. Gua sampean nanti salah sih lah. Kayak yai lakoni kok. Kok yai sampean ditutupi. Benar kalau sampean wis ngoten mawon. Teko melu mawon. Dan kula sampean itu mengikuti ulama-ulama yang wis genah. Wali Songo gitu. Wis genah kan. Mbah Mun gitu. Mbah Wani ono sing jasate utuh, Mbah Muslim. Guru saya sebagai Haji Mujair Al-Hafidh 1 tahun duduk. Guru saya itu 1 tahun duduk. Ini karena Bu Nyai ini geger. Bu Nyai ini nangis terus. Aku belum diboroki abah. Diboroki Pak Yai. Bu Nyai, Pak Yai ini belum 1 tahun di makom. Tapi aku kangen. Kaya ora sebaini ngoten. Tapi aku kangen, aku pengen ora wajahi. Akhirnya musyawarah diduduk. Dibuka makan. Terus dibuka, tuh. Itu ya tahlilan, itu ya makan kita, itu ya mau budak. Dan aku diboso kabeh lah apa mau jasate iku. Nah, aku berpikir ora mungkin kok kaya ngono terus. Nah, amal-amalane mereka itu salah kabeh. Kok jasate utuh iki. Kok digawe-gawe jasate utuh. Itu digawe-gawe ora? Ra iso iki kehendak. Kalau bukan orang yang sembarang enggak mungkin aku harus ngotot. Mbah Muslim margen bali manake, ahli maulud, ahli tahmid. Jasate utuh. Menek maklai utuh, sebab kula niku tangkat kalih guru kula Al Habib Adi Ridho Asghar yang pondok di Mekah. Pas kula umroh, kebetulan saya diajak beliau 1 hari untuk keliling makom-makom di Makkah. Iki makome Sayyidatina Asma, putri Sayyidina Abu Bakar, diduduke makome Imam Nawawi, diduduke makome Sayyid Muhammad, diduduke makome Mbah Muslim Ranggen. Akhirnya kok tanya, Mbah Muslim Ranggen itu sedone itu bantu. Yo, neng maklan iki, neng makom maklan itu setiap 5 tahun makom itu dibunga. Sing anyar-anyar, umur meninggalannya itu dikai tanda. Makanya 5 tahun kemudian sing anyar-anyar itu dibunga. Nak balunge apa nak utong dikembalikan. Nak tinggal tulangnya dilumpuke terus dipendemke ngono meneh tapi apa niku tengere bilang iso digoni wong liya. Itu bener. Nak utong tengere tak dilani. Berarti ora digoni karena jasadnya utuh. Lah Mbah Muslim Ranggen sampai sekarang utuh berarti tandanya jasate utuh. Nyatane tengere jauh. Habib Ali itu tahu persis. Tapi
Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Jadi makam malah itu dikelilingi seperti apa? Dikayak tutup ngoten. Karena wong sing ngerti itu diduduk. Wong sing anyar makine 5 tahun, baru 5 tahun diduduk, 5 tahun diduduk. Kalau jasate utuh tengere rak dibuat. Tengere waktu niku boten dibuat. Tapi nak jasate kok kurang bulan dadi lumpuke kain putih dipendem meneh cuma tengere dilangi. Ku nak ana wong mati iso digoni nek ngoten. Nah sing utuh boten, tengere boten dibuat. Ternyata Mbah Muslim Ranggen saat sekarang utuh tengere. Berarti tandanya tambah utuh tengere. Jasadnya ya kalau Nabi Muhammad. Saya yakin para orang jasadnya tidak akan pernah membusuk sama sekali. Dan saya buktikan guru saya 1 tahun itu kan secara ilmu kedokteran harus busuk 1 tahun. Bangke sasi wae mampu. Jadi 1 tahun pamane jero tanah utuh. Terus sing aneh maaf, rambut beliau semakin panjang. Saya gaji mujahid al-hafid. Nah mungkin Al-Quran ini karena beliau ahli Quran. Luar biasa Quran. Kalau Nabi Muhammad. Jadi dibuktikan nyata, kita membuktikan nyata. Dan dia juga ya, lamaan ya, tahlil ya, manakin ya, dia kubur. Jadi ya Allah. Dan para wali-wali semua mengajari itu. Jadi wislah, manut sing wis genah mawon. Nggih. Manut sing wis genah. Kita itu orang-orang baru dalam menyalah-nyalahkan orang-orang biyen. Apalagi orang-orang biyen itu jelas duduknya jasadnya utuh gitu, salah dia. Untuk jasadnya oleh dia nyalahkan utuh orang-orang biyen. Mudah-mudahan ini dipaham. Amin Allahumma. Amin. Kita kalau itu pandangannya sebenarnya ya untuk salah-salah ke jasadnya utuh, lah menyalahkan itu bisa utuh orang. Jadi maknanya wong itu berarti orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wa amma fit takbir fal madhab sahih al-muhtar istibabu madhiha. Jadi yang boleh memanjangkan takbiratul ihram itu hanya di luar takbiratul ihram pertama. Ya. Jadi takbiratul ihram pertama itu dianjurkan Imam Syafi'i, bukan dilarang, tapi dianjurkan, bukan larangan loh. Imam Syafi'i menganjurkan jangan panjang. Pertama, takbiratul ihram yang pertama sih wajib itu loh serupun. Itu disyaratkan kain pendek. Yo rasa banter-banter, rasa panjang-panjang. Allah, ora semua barang. Cukup Allah Akbar. Pendek. Tapi sing sakliyane iku takbir yang perpindahan rukun ke rukun itu disuruh panjang sampai ketemu dengan rukun yang lain. Lo contohnya ngene. Lo badhe sujud, kepengin ngadeg. Pengen ngadeg macane napa Allah? Itu langsung Allahu Akbar sampai ketemu rukun yang lain. Begitu kula saking ngadeg kepengin rukuk ya ngoten Allahu Akbar. Diakbare pas sempurna pindah dari rukun yang lain itu disuruh panjang. Kadang ono sing wong sujud terus ngadeg cuma Allahu Akbar dadi berdiri tanpa diiringi dengan takbir. Tapi nah Imam Syafi'i bahkan para pendapat ulama jangan ada sela untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sujud kembali ke atas takbirnya yang panjang supaya tidak ada sela untuk tidak berdiri sampai Allah berkata ke akbar baru membaca rukun berdiri yaitu Fatihah. Begitu juga sujud dengan Allah sampai kepala nempel posisi sujud sempurna baru dan ini difahami. Amin Allahumma. Jadi yang disyariatkan, yang dianjurkan ulama yang panjang itu semuanya panjang kecuali satu, takbiratul ihram yang pasangan pertama itu cukup panjang kaya sing liyane. Cukup ya Allahu Akbar. Kan langsung langsung ngene-ngene barang itu. Wis macam-macam. Jadi ra apa-apa. Sebenarnya sebelum sholat alhamdulillah. Nonton awake dhewe wis cara menyikapi wis ngoten mriku tak wis ora apa-apa. Sebelum sholat wis alhamdulillah wis sithik dilatih. Lan ora nggih. Terus wah itu rokok. Ya Allah, ya menang kubu sebelah promosi juga sok. Setelah
pulang kehadiran Bapak dan di dalam surga bersama Bapak lu. Sementara awake dhewe wis sedikit rokok ya. Andre ngomong saya mau masjid yo wedi masjid rokok. Ini rokok ala sidoe. Repot gitu. Wis penak mawon. Ya amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Paham deh? Itulah masalah takbiratul ihram yang malam ini kita bahas. Mudah-mudahan tambah kita ilmu, tambah paham, sehingga benar-benar kita dalam beribadah walaupun berbeda dengan yang lain tidak saling menyalahkan, apalagi sampai di situ mengharamkan, sampai di situ menyesatkan, mau dibilangin.